بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کا پہلا قاتل قابیل آخر کون تھا؟ اس نے اپنے بھائی حضرت حابیل علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ کیا بہن بھائی کی شادی کا قصہ سچ ہے یا فریب؟ آخر قابیل کا کیا انجام ہوا؟ کیا وہ آج تک زندہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، اس کائنات میں جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں خلافت عطا فرمائی اور ان کے ذریعے اس دنیا میں بہت سے انسان پھیلا دیے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے گئے۔ ان میں سے ایک کا نام قابیل جبکہ دوسرے کا نام حابیل تھا۔ قابیل اس دنیا کا پہلا وہ شخص تھا جس نے انسانیت کا پہلا قتل کیا اور اس دنیا میں ظلم کی بنیاد رکھی۔ قرآن مجید میں ان دونوں بھائیوں کا قصہ موجود ہے کہ ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی، پس ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا تو دوسرے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ناظرین، عوام میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ یہ قتل اس لیے ہوا تھا کیونکہ قابیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کا نکاح اس کے بھائی سے کیا جائے۔ ناظرین، جب اس بات کی حقیقت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ غلط کہتے ہیں، کیونکہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا ہوتا تو یہ سنت آج بھی جاری رہتی، حالانکہ خدا نے اسے ہر شریعت میں حرام قرار دیا ہے۔ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو پھر یہ قتل کیوں کیا گیا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنے بیٹے حابیل کو اپنا جانشین اور وصی مقرر کر دو اور خدا کے اسم اعظم حابیل کے سپرد کر دو۔ لیکن قابیل بڑا بیٹا تھا، اسے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ میں کرامت اور وصیت کا زیادہ حقدار ہوں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو دونوں بھائیوں کو خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا، لہٰذا اس نے حابیل پر حسد کیا اور اس کو مار ڈالا۔ ناظرین، آخر قابیل کا کیا انجام ہوا اور اسے کیا سزا دی گئی، اس کا ذکر بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ ناظرین، کتاب حیات القلوب کے اندر روایت موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہندوستان کے علاقے میں ایک شخص ہے جسے پیروں پر کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ ہر وقت 10 افراد اس پر موکل ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس گاؤں کے باشندے اس کی بجائے ایک نئے شخص کو دوبارہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ 10 افراد کبھی کم نہیں ہوئے۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ 10 لوگ اس شخص کا چہرہ آفتاب کی طرف پھیر دیتے ہیں اور غروب کے وقت تک اس کے چہرے کو آفتاب کے مقابل رکھتے ہیں اور سردیوں میں ٹھنڈا پانی اور گرمیوں میں گرم پانی اس پر ڈالتے رہتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص اس علاقے سے گزرا تو اس نے سوال کیا کہ اے بندہ خدا، تو کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ تو نہایت عجیب انسان ہے، کیونکہ اس کائنات کے آغاز سے اب تک میرا حال کسی نے نہیں پوچھا۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل تھا جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت اس کتاب میں موجود ہے کہ ایک شخص
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सवाल किया कि मैंने वादी बरहूत में जाकर एक कुएं का पानी निकाला तो वहां मुझे एक शख्स नजर आया जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। उसने मुझे हसरत भरी निगाहों से देखा और कहा कि मुझे पानी पिलाओ, मैं प्यासा हूं। बस मैंने अपना प्याला उसकी तरफ किया तो उसे आसमान की तरफ खींच लिया गया और अजाब दिया गया। कुछ देर बाद वो दोबारा जमीन पर आया और गिर गया। मैंने उसे पानी देने के लिए हाथ बढ़ाया तो फिर उसे आसमानों की तरफ उठा लिया गया। जब ऐसा 3 मरतबा हुआ तो मैं वापस चला आया। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स काबिल था जिसने अपने भाई को मारा था। नाज़रीन, रिवायात के इसी तसलसल में बयान है कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, या मौला वो कौन सा वक्त था जब दुनिया की 1/4 आबादी खत्म कर दी गई। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो वक्त था जब दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा, उनके 2 बेटे हाबील और काबील रहते थे और उनके अलावा यहां और कोई नहीं था। बस काबील ने हाबील को मार डाला तो उसी वक्त 1/4 इंसानियत खत्म हो गई। यह सुनकर रावी ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या मौला काबील के साथ क्या हुआ? तो इमाम ने फरमाया कि उसे सूरज में लटका दिया गया है और फरिश्ते हर वक्त गर्म पानी उस पर फेंकते रहते हैं। इस तरह ता कयामत उस पर अजाब होता रहेगा। तो उसने सवाल किया, तो आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल किस तरह चली? तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजाब के लिहाज से बदतरीन इंसानों में से एक काबील है जिसने इस दुनिया में कत्ल की बुनियाद रखी। नाजरीन, रिवायात में मिलता है कि काबील जंगलात में चला गया और शैतान ने उसे आग की पूजा करने का कहा। बस वो पहला शख्स था जिसने आतिश कदे बनाए और आग की पूजा शुरू कर दी। एक रिवायत में आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में तमाम परिंदे और वहशी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारते थे, लेकिन जब इस दुनिया में पहला इंसान कत्ल हो गया तो हर मखलूक एक दूसरे से डरने लगी और नफरत करने लगी। नाजरीन, हमने आपके सामने इस दुनिया के पहले कातिल काबील इब्ने आदम का जिक्र किया और इसके मुताल्लिक रिवायात हैं जो कि हमने आपके सामने पेश की और ऐसे वाकयात आपके सामने पेश किए जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। नाजरीन, हमने अपने चैनल पर एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम ऐसी शख्सियात का तारुफ आपके सामने पेश करेंगे जिनके मुताल्लिक कम ही लोग जानते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपके सामने मजीद ऐसे अफराद का जिक्र करेंगे जिन्हें लोग भूल चुके हैं। उनमें ऐसे लोग भी शामिल होंगे जिनकी हकीकत आज तक दुनिया से छुपाई जाती है। हमने इस सिलसिले की पहली वीडियो में इस दुनिया के तीसरे आदम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बयान किया है और वो मालूमात फराहम की हैं जिन्हें आम लोग नहीं जानते। नाजरीन, ये वीडियो आप हमारे चैनल पर बाआसानी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस मिलती रहे और आप इल्म से मुस्तफीद होते रहें।